સોસાયટીઓમાં પાણીજન્ય રોગચાળાનો વાવર ફેલાયો। 1200 થી વધુ લોકો બીમારીમાં સપડાયા। સ્થાનિક આરોગ્યની ટીમ એક્શનમાં આવી। શાકભાજીના ભાવ ફરી એકવાર આસમાને પહોંચ્યા। ગૃહિણીમાં ભારોભાર નારાજગી ફેલાઈ। રસોડામાં શાકભાજીનો સ્વાદ કડવો થયો। सीएनजी गैस में सरकार द्वारा पुनः एक बार भाव वधारो कर्यो। सीएनजी रिक्शा चालकों पर आर्थिक भारण वध्यु। गैस पंपो पर रिक्शाओनी लाइनो लागी। तांदलजा महाबलीपुरमनी महिलाओनो मोर्चो पाणी मामले कोर्पोरेशननी कचेरीए धसी आव्यो। विपक्ष नेता चंद्रकांत भत्तुने उग्र रजूआत करी। डॉक्टर हितेन्द्र पटेलनी अध्यक्षतामां स्थायी समितिनी बैठक सेवा सदन खाते योजाई। प्रजालक्षी कामों पूर्ण करवा पर वधु भार मुकायो। नमस्कार दर्शक मित्रों, ईजी टीवीना समाचार कक्षमां आपनुं स्वागत छे। हवे जोईए समाचार विगतवार। समા વિસ્તારની કેટલીક સોસાયટીના રહીશો પાણીજન્ય રોગચાળાના ભરડામાં 1000 કરતા વધુ લોકો સપડાતા હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે। સેવા સદનની આરોગ્ય ટીમે કામે લાગી છે। સમા વિસ્તારમાં છેલ્લા 5 દિવસથી આવતા ગંદા પાણીને પગલે રહેવાસીઓ ઝાડા ઉલટી અને કમળાની બીમારીમાં સપડાયા છે। જેમાં રાંદલધામ સોસાયટી, પ્રાગજીનગર, પુરુષોત્તમનગર, અંબિકાનગર સહિતની સોસાયટીમાં એક અંદાજ મુજબ 1200 થી વધુ લોકો બીમારીના શિકાર બન્યા છે। આ વિસ્તારમાં વરસાદના વિરામ બાદ વરસાદના પાણીના નિકાલના અભાવે ઠેર ઠેર પાણીનો ભરાવો થયો હતો, જેના પરિણામરૂપ મચ્છરોના ઉપદ્રવની સાથે पानीजन्य रोगचाड़ो फैलायो छे। काफी बहुत ही ज्यादा ये पीलिया वगैरह दस्त वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना पानी भरा हुआ है, कीचड़ जैसा मच्छर इतना बैठता है कि आपको बता नहीं सकते हैं। इसका कुछ कीजिए और दवा डबला एवाकी और ऐसा। हाँ, काफी बच्चे बीमार हैं, देखो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कुछ इतना बहुत ही ज्यादा है। पानी तो नहीं अच्छा आ रहा है, बहुत पीला पीला पानी आ रहा है, कुछ एकदम हाँ तो कुछ नहीं अच्छा आ रहा है, कीड़े भी आ रहे हैं पानी के साथ साथ में। हाँ जी, उसको भी लेटरिंग होती है, उसको बुखार है और उसे दवा भी लेके आए उसके 2-3 बार, पर उसको नहीं आ रहा। स्कूल भी उसके मारा जा रहा है, स्कूल भी उसके कंप्लेन आती कि नहीं आता वो। हाँ, बहुत सारे हैं, गली में काफ़ी लोग हैं। उसको उनको किसी को पीलिया है, किसी को क्या है पता नहीं, मतलब किसी उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है। नहीं, मेरे तीनों बच्चे, मेरे भी पेट में दर्द है, कहीं किसी की लेटरिंग आ रही है, इसीलिए पानी से प्रॉब्लम है। આ વિસ્તારની સોસાયટીના રહીશોએ તેમની સમસ્યા સંદર્ભે સેવા સદન તેમજ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અરજી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેની સામે કોઈ પગલાં નહીં ભરતા હાલ આ વિસ્તારની સોસાયટીમાં ઘેર ઘેર બીમારીના ખાટલા પડ્યા છે અને કમળો ઝાડા ઉલટીના વાવડો ફેલાયા છે। બીજી તરફ સમા વિસ્તારમાં ફેલાયેલા રોગચાળાને પગલે કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂઈ રહેલા સેવા સદનનું આરોગ્ય તંત્ર સફાળે જાગ્યું હતું। 350 घर के आसपास है, जिसमें हमको लगता है कि मोर देन 50 जो है ये डायरिया और ये इससे क्या कहते हैं पीलिया वगैरह से सब बीमार हैं। घर घर में देख रहे हैं लोग परेशान हैं। बट देखिए, अब एक अच्छी बात है, मेन प्रॉब्लम हमको लगता है कि पानी जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें गंदगी है, तो ये है। और दूसरा ये है कि अब ये जैसे अब रोड्स वगैरह हैं, इस पर अभी जो डिगिंग किया है सारा कुछ, और डिगिंग करने के बाद में जगह जगह खड्डे हैं, कितना भी कुछ करने के बाद में ये पानी से निकल नहीं पाता है, तो ये सारी है प्रॉब्लम। बहनों ने किया है रिक्वेस्ट, आगे जाके कंप्लेन जैसा कुछ किया है, पर देखिए लेटेस्ट होप क्या कुछ हो पाता है। सावधानी बरतना जरूरी है, दोनों तरफ से होना चाहिए। बल्कि हमको ये लगता है कि एक जो पानी का जो सप्लाई है उसको स्ट्रिक्टली इस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम इतनी गंदगी ना हो। देखिए, जो समझदार लोग, हर तरह के लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो अब 100% लोगों से ये उम्मीद कर पाना कि लोग एक्वा लगाएंगे या कुछ इस तरह की व्यवस्था, या फिर हाँ पॉसिबल नहीं है। અને આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા જાય તેમ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ બનાવ સ્થળે દોડી આવી હતી અને બીમારીનો શિકાર બનેલા પરિવારજનોની ઘેરે જઈને તબીબોએ તેમની બીમારીની ચકાસણી કરી મેડિસિન તેમજ દવાઓ આપી હતી। જ્યારે સેવા સદનની સફાઈ ટીમે આરોગ્યલક્ષી કામગીરી અંતર્ગત કેમિકલ પાવડર તથા પાણીના ખાબોચિયામાં કેમિકલ છાંટ્યું હતું।
ને બધા જ ઘરોમાં દવા આપી ગઈ છે, ક્લોરીન ટેબ્લેટ્સ, ને બધાને જ જે લોકોને બીજી કોઈ બીમારી થઈ ગઈ હોય, ઝાડા ઉલટી કે કમળો, એ લોકોને બધાને શીખવાડ્યું ગયું છે શું બધું કરવાનું. ને તત્કાલમાં કોર્પોરેશન તો પોતાનું કામગીરી કરી રહી છે, પર જોડે જોડે એ લોકોને અત્યારે તત્કાલમાં પાણી ઉકાળીને પીવાનું એવું અમે દરેક ઘરમાં બધાને સમજાવીએ છીએ ને શીખવાડીએ છીએ. અમને જોવામાં મળ્યું કે થોડા કમળાના કેસીસ છે વધારે, ને ઝાડા ઉલટી તાવ. હા, આટલું બધું થયા પછી લોકો જાગે છે એટલે લોકોની પણ થોડી જવાબદારી તો ખરી ને. બધી જ કંઈ કોર્પોરેશન જવાબદારી નથી. લોકોએ પણ પહેલે દિવસે પાણી ગંદુ આવ્યું, બીજે દિવસે આવ્યું, તે દિવસે બધાએ એપ્લિકેશન આપવી જોઈએ 20-25 જણની સાઇન લઈને, અને જો એ લોકો ના આવે તો ફરી ત્યાં જઈને ઉપલા અધિકારીઓને જાણ કરવી જોઈએ. પાછળથી આટલા બધા પૈસા ખર્ચવાના કમળો થયા પછી દરેકને ના પણ પોસાય, પણ લોકોએ પણ થોડી અવેરનેસ તો રાખવી જ જોઈએ ને પબ્લિકે. વધારે કમળાના અને ઝાડાના, પછી ત્રીજો નંબર તાવ.